Welcome to Padmavati Junior College, Narsannapeta, Zoology online class. Today I am discussing about human digestive system. In this system, you know very well about this. It starts with mouth and finally ends with anus. So in this way, what are the reactions what we are going to see? What are the parts of this? How the food is digested? How the food is absorbed into our body, etc. We will discuss now human digestive system. Human digestive system includes alimentary canal and digestive glands. Human digestive system includes alimentary canal and digestive glands. First, we will discuss about alimentary canal. Alimentary canal starts with mouth and ends with anus. Alimentary canal starts with mouth and ends with anus. In between mouth and anus, buccal cavity or oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, and large intestine are present. Okay, alimentary canal starts with mouth and ends with anus. In between the mouth and anus, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, and large intestine are present. First, we will discuss about mouth. Mouth is surrounded by two movable lips. Lower lip is called labia. Mouth leads into buccal cavity. Mouth is an external organ. Mouth leads into buccal cavity. Buccal cavity consists upper jaw and lower jaw. Buccal cavity consists two jaws. First one is upper jaw, second one is lower jaw. Okay. Upper lip forms upper jaw, lower lip forms lower jaw. Two jaws. The palates separate the ventral buccal cavity to dorsal nasal chamber. పల్లేట్ అనే ఒక ఆర్గాన్ సెపరేట్ చేస్తుంది దేన్ని వెంట్రల్ బకల్ క్యావిటీని డోర్సల్ నార్సల్ ఛాంబర్ని వెంట్రల్ బకల్ క్యావిటీని రెండింటిని కూడా సెపరేట్ చేసే ఆర్గాన్ పల్లెట్. సో ఇట్ ఫెసిలిటేట్స్ చోయింగ్ అండ్ బ్రీతింగ్ సైమల్టేనియస్లీ. బ్రీత్ చేస్తూ మనం చూ చేయగలుగుతాం, నమలగలుగుతాం. దానికి గల కారణం ఏంటి అంటే పల్లేట్ అనే ఒక ఆర్గాన్ సెపరేట్ చేసింది దేన్ని వెంట్రల్ బకల్ క్యావిటీని మరియు డోర్సల్ నాసల్ ఛాంబర్ని. సో ద జా బోన్స్ ఆఫ్ బకల్ క్యావిటీ కన్సిస్ట్ టీత్. ద బేస్ ఆఫ్ ది బకల్ క్యావిటీ కన్సిస్ట్ టంగ్. ఓకే, ద జా బోన్స్ ఆఫ్ బకల్ క్యావిటీ కన్సిస్ట్ టీత్ and the base of the buccal cavity consists tongue. First, we will discuss the teeth. Teeth are ecto-mesodermal in origin. Teeth అనేది ectoderm and mesoderm నుంచి ఫామ్ అవుతాయి. The dentition of human beings are called thecodont dentition, diphyodont dentition, heterodont dentition. Okay, the dentition of human beings are called thecodont dentition, diphyodont dentition, and heterodont dentition. Okay, thecodont dentition means the teeth of human beings are embedded in the sockets of the jawbone. జాబోన్స్ యొక్క సాకెట్స్లో టీత్ అనేవి ఎంబెడెడ్ పాతబడి ఉన్నాయి, గట్టిగా పాతబడి ఉన్నాయి, ఒక పిల్లర్ లాగా పాతబడి ఉన్నాయి. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ డెంటిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ థీకోడాంట్ డెంటిషన్. థీకోడాంట్ డెంటిషన్ మీన్స్
The teeth of human beings are embedded in the sockets of the jawbone is called thecodont dentition. Second one, diphyodont dentition. Diphyodont dentition means majority of mammals, including human beings, forms two sets of teeth during their lifetime. రెండు సెట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. టీత్ అనేవి టూ సెట్స్గా ఫామ్ అవుతాయి. ఏ సెట్ ఆఫ్ టెంపరరీ టీత్ ఆర్ కాల్డ్ మిల్క్ టీత్. ఏ సెట్ ఆఫ్ పెర్మనెంట్ టీత్ ఆర్ కాల్డ్ అడల్ట్ టీత్. ఓకేనండి, మన తాలూకా లైఫ్ స్పాన్లో టీత్ అనేవి రెండు సార్లు ఫామ్ అవుతాయి. ఫస్ట్ ఫామ్ అయినటువంటి టీత్ని ఏమంటామంటే మిల్క్ టీత్ అంటాం. కొద్ది రోజులకు అవి ఊడిపోయి మళ్ళీ పర్మనెంట్ టీత్ వస్తాయి, వాటిని మనం అడల్ట్ టీత్ అంటామన్నమాట. ఇలా రెండు సెట్స్గా టీత్ ఫామ్ అవుతాయి. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ డెంటిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ డైఫియోడాంట్ డెంటిషన్. ఈ రకంగా టూ సెట్స్ ఆఫ్ టీత్ ఫామ్ అవడాన్ని ఏమంటామంటే డైఫియోడాంట్ డెంటిషన్ అంటాం. థర్డ్ వన్, హెటెరోడాంట్ డెంటిషన్. Heterodont dentition means an adult human being has 32 permanent teeth, which are of four kinds of teeth. ఓకే, 4 రకాల టీత్ అనేది మన తాలూకా జా బోన్స్ పైన ఉంటాయి. అవి ఏంటి అంటే నేమ్లీ ఇన్సిసార్స్, ఓకే, సెకండ్ వన్ క్యానిన్స్, ప్రీమోలార్స్ అండ్ మోలార్స్. ఇన్సిసార్స్, క్యానిన్స్, ప్రీమోలార్స్ అండ్ మోలార్స్. ఇలా ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ టీత్ అనేవి ఫామ్ అవడాన్ని ఏమంటామంటే హెటెరోడాంట్ డెంటిషన్. సచ్ టైప్ ఆఫ్ డెంటిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ హెటెరోడాంట్ డెంటిషన్. ఓకే, సో బకల్ క్యావిటీలో ఒక ఫస్ట్ పార్ట్ని మనం కంప్లీట్ చేసాం, టీత్. సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి అంటే టంగ్. ఓకే, టంగ్ ఈజ్ ఫ్రీలీ మూవబుల్ మస్కులర్ సెన్స్ ఆర్గాన్. ఈ విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. ఇట్ ఈజ్ ఫ్రీలీ మూవబుల్ మస్కులర్ సెన్స్ ఆర్గాన్ అటాచ్డ్ టు ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది ఓరల్ క్యావిటీ బై ఏ ఫోల్డ్ ఆఫ్ టిష్యూ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్రెన్యులం. ఓకే, ఫ్రెన్యులం అనే ఒక టిష్యూతో ఇది అటాచ్ అయ్యి ఉంది. దేనితో అటాచ్ అయ్యి ఉంది అంటే ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది బకల్ క్యావిటీ. బకల్ క్యావిటీ యొక్క ఫ్లోర్కి అటాచ్ అయ్యి ఉంది టంగ్. దీన్నే మనం ఏమన్నామంటే ఫ్రెన్యులం అంటాం. ఫ్రెన్యులం అనే ఫోల్డ్తో ఇది అటాచ్ అయ్యి ఉంది. ఓకేనండి. నెక్స్ట్, ద అప్పర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది టంగ్ హ్యాస్ స్మాల్ ప్రొజెక్షన్స్. మీరు ఒకసారి చూసుకున్నట్టయితే టంగ్ని, దానిపైన మనకి చిన్న చిన్న ప్రొజెక్షన్స్ కనిపిస్తాయి. ఆ ప్రొజెక్షన్స్ని ఏమంటామంటే పాపిల్లే. ఓకే, దీస్ ప్రొజెక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ పాపిల్లే. సమ్ పాపిల్లే హ్యాస్ టేస్ట్ బర్డ్స్. Okay, the upper surface of the tongue has small projections called papillae. Some papillae bears taste buds. Human tongue bears 3 types of papillae, namely fungiform papillae. Okay, fungiform papillae. Second one filiform papillae. Third one circumvallate papillae. Okay, human tongue bears 3 types of papillae, namely fungiform papillae, ఫైలిఫారం పాపిల్లే అండ్ సర్కంవల్లేట్ పాపిల్లే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది టంగ్. టంగ్ యొక్క ఫంక్షన్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద టంగ్ యాక్ట్ యాజ్ యూనివర్సల్ టూత్ బ్రష్. టంగ్ యాక్ట్ యాజ్ యూనివర్సల్ టూత్ బ్రష్గా పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది క్లీన్ చేస్తుంది దేన్ని అంటే దంతాలను, టీత్ని ఎప్పటికప్పుడు టంగ్ క్లీన్ చేస్తుంది. ఇలా క్లీన్ చేయడం వల్ల మనం బ్రష్ చేయవలసిన అవసరం పగలంతా ఉండదు. మార్నింగ్ టైం మనం బ్రష్ చేయం. ఓకేనండి, నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఏమవుతుంది, టంగ్ అనేది మూవ్ అవ్వదు కాబట్టి మన టీత్ పైన ఏంటి ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఒక రకమైనటువంటి బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అవుతుంది. సో మనం తెలుసున్నంత సమయం కూడా టంగ్ అనేది ఫ్రీగా మూవ్ అవుతూ మన టీత్ని ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎలా అంటే ఒక వైపర్ లాగా, ఒక కార్ అద్దాన్ని వైపర్ ఎట్లా అయితే క్లీన్ చేస్తూ ఉంటుందో, రెయిన్ క్లీనర్ అంటాం కదా, అలా వైపర్ ఎలాగైతే క్లీన్ చేస్తూ ఉంటుందో అలాగే మన టంగ్ మన తాలూకా టీత్ని ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో అందుకే మీరు జంతువుల్లో చూసినట్టయితే
అవి బ్రష్ చెయ్యవు, బట్ వాటి పళ్ళు చాలా తెల్లగా ఉంటాయి. గేదెలు, ఆవులు, మేకలు మనం చూసినట్టయితే వాటి దంతాలు అంత తెల్లగా ఉండడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే అవి ఏ పేస్ట్ వాడవు, ఎటువంటి బ్రష్ వాడవు. వాటి టంగ్ అనేది చాలా గరుకుగా ఉంటుంది. రఫ్ సర్ఫేస్ అండి. టంగ్ యొక్క సర్ఫేస్ అనేది చాలా రఫ్గా ఉంటుంది. ఆ రఫ్ సర్ఫేస్ కలిగినటువంటి టంగ్తో అది క్లీన్ చేసుకుంటాయి. దేన్ని అంటే వాటి యొక్క టీత్ని. సో టంగ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ యూనివర్సల్ టూత్ బ్రష్. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇది. సెకండ్ ఫంక్షన్, ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ మిక్సింగ్ సెలైవా విత్ ఫుడ్. ఫుడ్ని సెలైవాతో మిక్స్ చేస్తుంది, బాలస్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఫుడ్ని. సో సెలైవాతో ఫుడ్ని మిక్స్ చేసి దాన్ని ఒక ముద్దగా మార్చే పనిని ఎవరు చేస్తారంటే టంగ్. థర్డ్ వన్, ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ టేస్ట్ డిటెక్షన్. టేస్ట్ని గుర్తించడం కోసం టంగ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఫోర్త్ వన్, ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ స్పీకింగ్. మాట్లాడడం కోసం టంగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్, ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ డిగ్లిటిషన్ అంటే మింగడం, స్వాలయింగ్ కోసం కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది టంగ్ యొక్క ఫంక్షన్స్. ఇప్పుడు మనం ఎలిమెంటరీ కెనాల్లో ఉన్నటువంటి రెండు పార్ట్స్, ఫస్ట్ వన్ మౌత్, సెకండ్ వన్ ఎనస్. ఫస్ట్ వన్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ కదమ్మా, బకల్ క్యావిటీలో ఉన్నటువంటి 2 పార్ట్స్ని మనం కంప్లీట్ చేసాం. అదేంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ టీత్, సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే టంగ్. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ పార్ట్, ఎలిమెంటరీ కెనాల్లో నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి, ఫస్ట్ మౌత్, సెకండ్ వన్ బకల్ క్యావిటీ, థర్డ్ వన్ ఏంటి అంటే ఫారింగ్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఫారింగ్స్ అనేది ఓరల్ క్యావిటీ లీడ్స్ ఇంటూ ఫారింగ్స్. ఓరల్ క్యావిటీ అనేది ఫారింగ్స్లోకి ఓపెన్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ద కామన్ పాసేజ్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ఎయిర్. రెండిటికి కామన్ పాసేజ్గా పనిచేసేది ఏది అంటే ఫారింగ్స్. ఎందుకంటే మనకి ఇందులో ఫారింగ్స్ వచ్చింది థర్డ్ పార్ట్గా, మౌత్, బకల్ క్యావిటీ, ఫారింగ్స్. అలాగే అక్కడికి మనకి రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో ఎక్స్టర్నల్ నోస్ట్రిల్స్, నాసల్ ఛాంబర్స్, ఇంటర్నల్ నోస్ట్రిల్స్, ఫారింగ్స్, అక్కడ కూడా ఫారింగ్స్ అనే పార్ట్ వస్తుంది. సో రెండు దగ్గరలో ఫారింగ్స్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక కామన్ పార్ట్. ఏ సిస్టమ్స్కి, డైజెస్టివ్ అండ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్స్కి కామన్ పార్ట్గా మనం చెప్పచ్చు. దేన్ని అంటే ఫారింగ్స్. అందుకే ఏమన్నాడు, ఇట్ ఈస్ ద కామన్ పాసేజ్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ఎయిర్. ఫుడ్ అనేది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ నుంచి దీని ద్వారానే పాస్ అవుతుంది. అలాగే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ నుంచి ఎయిర్ అనేది దీని ద్వారానే పాస్ అవుతుంది. సో ద ఫారింగ్స్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts, నేమ్లీ నాసోఫారింగ్స్, సెకండ్ వన్ ఓరోఫారింగ్స్, థర్డ్ వన్ లారింగోఫారింగ్స్. ఫారింగ్స్ అనేది 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ అయి ఉంది. నాసోఫారింగ్స్, ఓరోఫారింగ్స్ అండ్ లారింగోఫారింగ్స్. ఈసోఫాగస్ అండ్ ట్రాకియా అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. ఈసోఫాగస్ అండ్ ట్రాకియా ఆర్ కామన్లీ ఓపెన్స్ ఇంటూ లారింగోఫారింగ్స్. లారింగోఫారింగ్స్లోకి ఏంటంటే ఓపెన్ అవుతున్నాయి, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఈసోఫాగస్, తర్వాత ఇంకా ఏం ఓపెన్ అవుతుంది అంటే ట్రాకియా. ఈ రెండు కూడా కామన్లీ ఓపెన్స్ ఇంటూ లారింగోఫారింగ్స్. ఓకేనండి. ఈసోఫాగస్ అనేది ఓపెన్ అయి ఉంటుంది అందులోకి, అలాగే ట్రాకియా కూడా ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ద ట్రాకియా ఓపెన్స్ ఇంటూ లారింగోఫారింగ్స్ త్రూ ద గ్లాటిస్. గ్లాటిస్ అనే ఒక రంధ్రము గుండా, గ్లాటిస్ అనేది ఒక బిగ్ పోర్, మెడ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక హోల్. ఆ హోల్ గుండా ఏంటి ఓపెన్ అయ్యింది అంటే ట్రాకియా అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ గ్లాటిస్ని కవర్ చేస్తూ ఎవరు ఉంటారంటే ఎపిగ్లాటిస్ ప్రివెంట్స్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇంటూ ద గ్లాటిస్. ఓకేనండి. ఎపిగ్లాటిస్ ప్రివెంట్స్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇంటూ ద గ్లాటిస్ డ్యూరింగ్ స్వాలయింగ్ జరిగేటప్పుడు, ఫుడ్ని మనం స్వాలో చేసేటప్పుడు అది గ్లాటిస్లోకి వెళ్లకుండా దాని పైన ఒక ఎపిగ్లాటిస్ అనే స్ట్రక్చర్ ఉండి దాన్ని ఫుడ్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ఎందులోకి వెళ్ళాలి, ఫుడ్ ఈసోఫాగస్లోకి పోవాలి, కానీ గ్లాటిస్లోకి వెళ్ళకూడదు. అందుకు ఎపిగ్లాటిస్ అనేది దాన్ని కవర్ చేస్తూ ఉంటుంది. దేన్ని అంటే గ్లాటిస్ని కవర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎపిగ్లాటిస్. ఓకే. సో ఇది ఫారింగ్స్ అండి. ఫారింగ్స్ అనేది కామన్ పాసేజ్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ఎయిర్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఈసోఫాగస్ నుంచి మనకి డయాగ్రమాటికల్గా చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఇది మౌత్, ఇది బకల్ క్యావిటీ, ఇక్కడ ఫారింగ్స్ ఉంటుంది, ఇది ఈసోఫాగస్ అండి. ఇక్కడ వరకు ఉంది కదా, స్టొమక్ రీజియన్ వరకు ఉన్నటువంటి ఒక పైప్ వంటి స్ట్రక్చర్ని ఏమంటామంటే ఈసోఫాగస్ అంటాం. ఇట్ ఈజ్ ఏ థిన్ లాంగ్ ట్యూబ్. ఈసోఫాగస్ ఈజ్ థిన్ అండ్ లాంగ్ ట్యూబ్. ఓకే. నెక్స్ట్, విచ్ ఎక్స్టెండ్స్ పోస్టీరియర్లీ passing through the neck and thorax and diaphragm.
ఓకే, విచ్ ఎక్స్టెండ్స్ పోస్టీరియర్గా వెళ్ళి పాసింగ్ త్రూ ఎలా పాస్ అవుతుంది, ఇది నెక్ రీజియన్ నుంచి బయలుదేరి థొరాక్స్ రీజియన్కి వచ్చింది. ఇది నెక్ రీజియన్, ఇది థొరాసిక్ రీజియన్. ఓకేనండి, నెక్ థొరాసిక్ రీజియన్ని కవర్ చేసుకుంటూ ఎక్కడికి వచ్చింది, ఫైనల్లీ ఎక్కడికి, నెక్, థొరాక్స్ అండ్ డయాఫ్రమ్ అనేది ఇక్కడ ఉందండి. ఈ డయాఫ్రమ్ని కూడా చీల్చుకుంటూ అవతలకి వెళ్ళిపోయింది. అండ్ ఫైనల్లీ రీచెస్ ఇంటూ ద స్టమక్లోకి ఓపెన్ అయిపోతుంది ఈసోఫాగస్ అనేది. మనకి డయాగ్రామ్లో చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, ఇది ఏం చేసిందంటే నెక్ పార్ట్ నుంచి ఇలా బయలుదేరి నెక్ నుంచి ఇలా వచ్చి థొరాసిక్ పార్ట్లోకి వచ్చి అబ్డోమిన్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి స్టమక్లోకి ఓపెన్ అయిపోయింది. ఈ మధ్యలో ఎవరున్నారంటే డయాఫ్రమ్కి అవతల వైపు పోయి స్టమక్లోకి ఓపెన్ అయిపోయింది. సో దీన్ని ఏమంటామంటే ఈసోఫాగస్ అంటాం. ఇట్ ఈజ్ ఏ థిన్ లాంగ్ ట్యూబ్, పొడవుగా ఉన్నటువంటి ఒక ట్యూబ్. నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ పార్ట్ ఈజ్ స్టమక్. ఓకేనండి, స్టమక్ ఇట్ ఈజ్ ఏ వైడ్ జే-షేప్డ్ మస్కులర్ బ్యాగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా ఉంది. ఇట్ ఈజ్ ఏ వైడ్ జే-షేప్డ్, అప్రాక్సిమేట్లీ అలా ఇంచుమించుగా జే-షేప్డ్ బ్యాగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, మస్కులర్ బ్యాగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఇది ఒక మస్కులర్ స్ట్రక్చర్ అండి. బ్యాగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఇది స్టోరేజ్ ఫర్ ఫుడ్ని స్టోరేజ్ చేస్తుంది కాబట్టి బ్యాగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అన్నాం. లొకేటెడ్ ఇన్ ద అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది లెఫ్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ అబ్డోమినల్ క్యావిటీ. అబ్డోమినల్ క్యావిటీలో లెఫ్ట్ పోర్షన్లో స్టమక్ ఉంది, రైట్ పోర్షన్లో లివర్ ఉంది. సో లెఫ్ట్ పోర్షన్లో స్టమక్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ అబ్డోమినల్ క్యావిటీ జస్ట్ బిలో ద డయాఫ్రమ్. ఇది డయాఫ్రమ్. ఈ డయాఫ్రమ్కి జస్ట్ కిందన ఎవరు ఉంటారు అంటే స్టమక్ అండి. స్టమక్ ఈజ్ ఏ వైడ్ జే-షేప్డ్ మస్కులర్ బ్యాగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ located in the upper part of the left portion of the abdominal cavity just below the diaphragm ki just kindana undi. It has 3 parts. Okay, it has 3 major parts. First one is the cardiac stomach, second one is the fundic stomach, third one is the pyloric stomach. Cardiac stomach, fundic stomach and pyloric stomach. Okay, 3 major parts. ఈసోఫాగస్ ఓపెన్స్ ఇంటూ కార్డియక్ స్టొమక్. ఈసోఫాగస్ ఎందులోకి ఓపెన్ అయింది, కార్డియక్ స్టొమక్లోకి ఓపెన్ అయింది. ఇగో స్టొమక్ యొక్క యాంటీరియర్ పార్ట్ని ఏమంటామంటే కార్డియక్ స్టొమక్ అంటాం. యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టొమక్ ఈజ్ కాల్డ్ కార్డియక్ స్టొమక్. ఇందులోకి ఎవరు ఓపెన్ అయ్యారు, ఈసోఫాగస్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, మిడిల్ లార్జ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది స్టొమక్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫండిక్ స్టొమక్. ఈ మిడిల్ లార్జ్ పోర్షన్, పెద్దదిగా ఉన్నటువంటి మిడిల్ పార్ట్ని ఏమంటామంటే ఫండిక్ స్టొమక్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, పోస్టీరియర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది స్టొమక్ ఈజ్ కాల్డ్ పైలోరిక్ స్టొమక్. పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టొమక్, ఇది పోస్టీరియర్ రీజియన్. ఈ స్టొమక్ని ఏమంటామంటే పైలోరిక్ స్టొమక్ అంటాం. ఓకే, ఇట్ ఓపెన్స్ ఇంటూ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ మనకి. ఈ పైలోరిక్ స్టొమక్ అనేది ఎందులోకి ఓపెన్ అవుతుంది, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఓపెన్స్ ఇంటూ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ టు పైలోరిక్ ఎపైక్చర్ అనే ఒక ఎపైక్చర్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి. ఎపైక్చర్ ద్వారా ఇది పైలోరిక్ స్టొమక్ అనేది దేనిలోకి ఓపెన్ అవుతుంది, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ యొక్క యాంటీరియర్ పార్ట్, దాన్ని డియోడినం అంటాం. ఈ డియోడినంలోకి ఓపెన్ అవుతుందండి. ద ఎపైక్చర్ ఈజ్ గార్డెడ్ బై పైలోరిక్ స్పింక్చర్. అక్కడ ఒక రకమైనటువంటి స్పింక్చర్ ఉంది. దాన్ని ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఫుడ్ని గ్రాడ్యువల్గా కొద్దిగా దేనిలోకి వదులుతూ ఉంటుంది అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి వదులుతూ ఉంటుందండి. ఆ ఎపైక్చర్కి పట్టుకొని ఒక స్పింక్చర్ అనేది ఉంటుంది. అది ఫుడ్ని నెమ్మదిగా జారేటట్టుగా చేస్తుంది. సో మనం ఇప్పుడు ఎంతవరకు వచ్చామంటే స్టొమక్ వరకు వచ్చాం. ఓకే, ఎలిమెంటరీ కెనాల్లో మనం మౌత్, బకల్ క్యావిటీ, ఫారింగ్స్, ఈసోఫాగస్, స్టొమక్ కంప్లీట్ చేసాం. ఇంకా ఇందులో మనం స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఇంకా ఇందులో సెకండ్ పోర్షన్ ఏముండిపోయింది మనకి, ఎలిమెంటరీ కెనాల్ మాత్రమే డిస్కస్ చేసాం. ఇంకా ఏముంది, డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో దీన్ని మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. సో ఇంతవరకు ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్స్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అండ్ డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్. ఎలిమెంటరీ కెనాల్కి వచ్చేసరికి ఎలిమెంటరీ కెనాల్ బిగిన్స్ విత్ మౌత్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ యానస్. Okay,
begins with mouth and anus. In between mouth and anus, alimentary canal consists buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, and large intestine. Okay, mouth is surrounded by two movable lips. Mouth leads into buccal cavity. Buccal cavity consists two jaws, upper jaw and lower jaw. The palate separates the ventral buccal cavity to dorsal nasal chamber. It facilitates chewing and breathing simultaneously. The jaw bones of buccal cavity consist teeth. The base of the buccal cavity consists tongue. Okay, teeth are ectomesodermal in origin. The dentition of human beings is called thecodont dentition, diphyodont dentition, heterodont dentition. Okay. Next one, tongue. It is freely movable muscular sense organ attached to the floor of the oral cavity by a fold of tissue is called frenulum. The upper surface of this tongue has small projections called papillae. Some papillae bears taste buds. Okay. Human tongue bears three types of papillae, namely fungiform papillae, filiform papillae, and circumvallate papillae. Okay. Next one, pharynx. Okay, pharynx is the common passage for food and air. The pharynx is divided into nasopharynx, oropharynx, and laryngopharynx. Next one, esophagus. It is a thin, long tube which extends posteriorly, passes through the neck, thorax, and abdomen, and finally reaches the stomach. Final part, stomach. It is the wide J-shaped muscular bag-like structure located upper part of the left portion of the abdominal cavity just below the diaphragm. It has three major parts: cardiac stomach, fundic stomach, and pyloric stomach. Okay.